ઉભા રહ્યો ઉભા રહ્યો ઉભા રહ્યો. ઉભા રહેજો બધા. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्रयो ध्वजा विराजे कान्हे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महा जगवंदन। जय सिया राम जय जय सिया राम। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे। जय सिया राम जय जय सिया राम। लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि समभाई सहस बदन तुमरा जस गावै अस कहि श्रीपति कंठ लगावै सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जय सिया राम जय जय सिया राम। जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाँ से तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राज पद दीन्हा तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र जो जन्म पर भानु
के देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम द्वारे तुम्हार रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अनित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। और देवता कीर्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सीधी साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, कीजनाथ हृदय महादेवा। कीजय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप।
અને રાધા કૃષ્ણ સત્સંગ મંડળથી સોસાયટીના સૌ રહીશો અને આમંત્રિત મહેમાનોનું મંત્રથી સ્વાગત કરું છું. આજે ખાસ આપણા આમંત્રણને માન આપી જેબી પટેલ સાહેબ રૂડાના અધિકારી શ્રી ઉપસ્થિત છે, તેમનું આપણે તાળીઓના ગણગાટથી સ્વાગત કરીએ, અભિવાદન કરીએ અને ઘનશ્યામભાઈને કહીએ કે તેઓનું કેસ પહેરાવી અને સ્વાગત કરે. જેબી પટેલ સાહેબ. नाय विद्महे वायुपुत्र धीमहि तन्नो हनुमंत प्रचोदयात्. नमस्कार. जय हनुमान. भगवान श्री राम ना आदेश सर आंखों पर चढ़ावी हनुमान जी महाराज जानकी जी ની શોધમાં જામવંતજી, અંગદ અને અન્ય વાનર નાયકોની સાથે દક્ષિણ દિશા તરફ પ્રયાણ કર્યું છે. ભગવાનના કોઈ પણ કાર્યની અંદર તમે એક પગલું ફરશો એટલે તમારી કસોટીની શરૂઆત થઈ જશે. સહજતાથી તમારું સાધ્ય કાર્ય ઉપલબ્ધ ન કરી શકો, કારણ કે ભગવાન તમારી નિષ્ઠા ચકાસે છે કે વાસ્તવમાં આની અંદર મારા ભક્તની અંદર કેટલું સમર્પણ છે, કેટલી નિષ્ઠા છે. ગઈકાલે આપણે આ પ્રસંગ હનુમાનજી મહારાજ અનેક દ્વિધાઓની અંદર પોતાના સાથીદારોની સાથે ઘોર અરણ્ય જંગલની અંદર સુપ્રભા નામની જે અપ્સરા છે અને કાલક્રમે જે અભિશાપિત બની અને ગુફાની અંદર રહેતી હતી, એની સાથે હનુમાનજી મહારાજનો સંવાદ થયો છે. અને હનુમાનજી મહારાજને એમને અભયવચન આપ્યું છે અને એમને છેક સમંદરના કાંઠે અન્ય વાનર નાયકો જામવંતજીની સાથે પહોંચાડી દીધા છે. હનુમાનજી મહારાજ ને જ્યારે જામવંતજી કહે છે કે હે હનુમાન, માત્ર ને માત્ર આપનામાં આ શક્તિ છે કે તમે સમંદરને પહેલે પાર લંકા દ્વીપ સુધી તમે પહોંચી શકશો. આ વાત સુધી अपनी कथा आवीने अटकी थी. यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं. हनुमान जी महाराजे पर्वत ऊपर जई અને છલાંગ લગાવવાની જ્યારે કોશિશ કરી છે અને મનની અંદર સંકલ્પ કર્યો છે કે આજે હું રામદૂત બની અને લંકાની અંદર પ્રવેશી જાઉં, એવા આશીર્વાદ હે દેવતાઓ મને આપજો. આકાશ તરફ બે હાથ જોડી અને પ્રાર્થના કરી છે. મનોમન વાયુદેવનું સ્મરણ કર્યું છે અને અજ્ઞાત દેવતાઓને સમીપ વંદન કરી અને હનુમાનજી મહારાજે જ્યારે છલાંગ લગાવી છે ત્યારે સમસ્ત સૃષ્ટિની અંદર દસે દિક્પાળના હાથની અંદર રહેલા ધરતીના એ પટા છૂટા થઈ ગયા છે. હનુમાનજીની તાકાત એને મચકી મારી જ્યારે પોઝિશન લીધી છે, જ્યારે ઉડવાની શરૂઆત કરી છે, ત્યારે સમગ્ર આકાશની અંદર ઉડતા પક્ષીઓ હાંફળા પાપડા થઈ ગયા છે. ક્યારેય ન બનેલી ઘટના જોવા માટે સમંદરની અંદરથી એ જળચરો બહાર આવ્યા છે. દેવતાઓ એ પુષ્પ વૃષ્ટિ કરી રહ્યા છે और हमारे हनुमान जी महाराज लंका की ओर लांग गए हैं. કેવું અદ્ભુત દ્રશ્ય હશે કે એની વિરાટ કાય કોઈ નાનો એવો સમંદર નથી, ખાબોચિયું નથી કે ઠેકડો મારીને આપણે એને ઉપર જઈ શકીએ.
પરંતુ આ સમંદર જ્યાં ક્ષિતિજો અડી રહી છે, ક્ષિતિજો સુધી નાખી નજર નથી પડતી, એવા વિશાળ સમંદરને લાંઘવા માટે જ્યારે હનુમાનજી મહારાજ આકાશમાં ઉડ્યા છે, ઘણા દેવતાઓ મનોમન પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે રાવણના પરિતાપથી આ સૃષ્ટિ મુક્ત થશે, અને એનું પ્રથમ ચરણ આજે હનુમાનજી મહારાજનું લંકા તરફનું એ પ્રયાણ છે, એમનું ઉડ્ડયન છે. હનુમાનજી મહારાજને થોડુંક વિસામો મળે એટલા માટે પર્વતાધિરાજ હજારો વર્ષ પહેલા જે સમુદ્રની અંદર સમાયેલા એમને બહાર આવી એમને પ્રણામ કર્યા છે. સિંહિકા નામની રાક્ષસી રોકે છે. આ બધા પ્રતીકો છે. ગઈકાલે પણ આપણે વાત કરી કે તમે જ્યારે કોઈ પણ કાર્યની સિદ્ધિ માટે તમે મનસૂબો કરો અને એમાં ખાસ કરીને ખોટા કામ કરીએ ને તો ઘણા સાથ મળી જાય. કોઈનું કંઈક ખોટું કરવું હોય ને તો ઘણા બધા આપણને મદદ કરશે, પણ સત્કર્મ કરવું હોય ને એટલે બધા થોડુંક આગા પાછા મંડે થવા. એટલે આપણા પૂર્વસૂરીઓએ કીધું છે કે ભાઈ તમે કોઈ પણ કાર્ય તન મન અને ધનથી કોઈ પણ રીતે થઈ શકે. ધન નથી તો તનથી થઈ શકે, તનથી નથી તો તમે મનથી પ્રાર્થના કરો કે આમને જે આયોજન કર્યું છે એ સફળ થાય. આવું બધું મનથી પણ પ્રાર્થના થઈ શકે, મનથી પણ સત્કર્મ થઈ શકે. પણ દુર્ભાગ્ય આપણે મનથી પણ ક્યારેક કોઈનું સારું વાંચતા નથી હોતા. તો આપણા ધર્મગ્રંથો શું કહે, શું કામ આવી કથાઓ કરવાની જરૂર પડે છે? વિવેકાનંદજીએ એકવાર રામકૃષ્ણ પરમહંસને પૂછ્યું હતું કે મહારાજ એ તો બતાઈએ, આ વખતો વખત ભગવાનને શું કામ આવવું પડે છે? અહીંયા 24 વાર 24 અવતાર છે ભગવાનના, તો એ શું કામ આટલી બધી તકલીફ લે છે? એટલે જેમ ગીતાકારે અભય વચન આપ્યું ને, પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ. કૃષ્ણદેવની તો સરળ વાણી હતી. એટલે કહે છે કે બેટા, માણસનો સ્વભાવ છે ને એ શ્વાન કૂતરાની પૂંછડી જેવો માકો છે, વખતો વખત ભૂલી જાય છે. તમે જુઓ, દરેક વખતે અવતાર આવી અને શું કરે છે કે દુષ્કૃતાય વિનાશાય છે દુષ્કૃતામ. તો એ દુષ્ટોનો સંહાર કરે છે. દુષ્ટ ક્યાંથી આવે છે? સમાજમાંથી જ આવે છે. તો રાક્ષસોની જે વ્યાખ્યા કરી છે આપણે, જે બતાવવામાં આવે છે સિરિયલોમાં, અને વાસ્તવમાં રાક્ષસ એ નથી. રાક્ષસ એક મનુષ્ય જેવી જ એમની, પણ એમના સ્વભાવને દર્શાવવા માટે એને શિંગડા ને મોટા કાન ને મોટી મોટી આંખો ને પડછન કાયા ને. વાસ્તવમાં આપણે વાત કરી ગયા ને આગળ બીજે ત્રીજે દિવસે કે નિર્બલ કો બલ દેને વાલે બલવાનોं को दे दे ज्ञान. બળવાન હોય વ્યક્તિ પાસે, સશક્ત હોય, મસલ્સ મેન હોય, ન્યુ રીચ, આજે એક શબ્દ આયો સાહેબ આવો, ન્યુ રીચ શબ્દ સમાજમાં છે. તો એ પણ આપણે વાત કરી કે પૈસાદાર અને શ્રીમંતમાં ફેર હોય છે. સત્કર્મનો પૈસો હોય, સત્કાર્ય દ્વારા તમને પૈસાની પ્રાપ્તિ થઈ હોય, તમને કોઈ વસ્તુની ઉપલબ્ધિ થઈ હોય, તો એને તમે એક સારા કાર્ય માટે વાપરજો. બહુજન હિતાય, બીજાનું હિત કરવા માટે તમારું દ્રવ્ય વપરાવવું જોઈએ. તો એ શું છે? તમારી સત્કર્મની મૂડી છે. પણ શોર્ટ કટથી જ્યારે પૈસો આવે છે, સંપત્તિ આવે છે, તો એની સાથે દૂષણો આવે છે. ન કરવાના કામ કરે, પ્રજા નપાવટ થઈ જાય અને ખોટા માર્ગે ચડી જાય. આ બધું શું સૂચવે છે? કારણ કે હકનું નથી. એટલે હંમેશા આપણા એ પૂર્વજો કહેતા, આપણા વડીલો કહેતા કે બેટા સદમાર્ગે હાલજે અને એ હકની કમાઈ ખાજે. આવી બધી આપણી વાતો હતી. એની પાછળ મોટું એક એથિક્સ છે, ગણિત છે કે તમારામાં સત્વ હશે ને તો સંપત્તિ તો ગમે ત્યારે આવી શકશે. તમારે એના માટે પ્રયત્ન નહીં કરવો પડે. તમારે એક સારું જીવન જીવવાની કોશિશ કરવાની છે. નહીં કે ગમે એ માર્ગે કે ગમે એ રીતે આપણે સંપત્તિ એકઠી કરીએ. તો સંપત્તિ એકલી સાથે નથી આવતી, એની સાથે દૂષણો પણ છે. જો તમારી પાસે સન્મતિ નહીં હોય ને ખાલી સંપત્તિ આવી જશે તો એના પરિણામો ભોગવવાની તમારે તૈયારી રાખવાની છે. તમે જુઓ કેટલા પરિવારોની અંદર આજે છાપું ઉગાડીએ તો કેવી કેવી ઘટનાઓ આકાર લેતી હોય છે. તો કેન્દ્ર સ્થાને હંમેશા અર્થ હોય છે, પૈસો હોય છે એની અંદર.
એટલે આપણા પૂર્વજો કહેતા હતા કે આ સમષ્ટિની અંદર જ્યારે દુષ્ટનો પ્રભાવ વધી જાય છે, રાવણ કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિત્વ છે? વિશ્રવા ઋષિના પુલત્સ્ય કુળનો દીકરો છે. સપ્તર્ષિ છે ને, આપણે 7 ઋષિઓ છે એમાંનો પુલત્સ્ય છે અને એક કુટુંબમાં જન્મેલું છે. કઈ રાક્ષસ શિંગડા વાળું કે મોટા દાંત વાળું કે નથી. 10 વ્યક્તિની જેનું બ્રેન છે, 10 વ્યક્તિનો અભિમાન જેના મસ્તકમાં છે, 10 મસ્તક તો એક પ્રતીક છે. રાવણ વેદનો ઉદ્ગાતા છે. એનો જે રાવણનું એક મોટું કાર્ય છે, આ રિસર્ચ પછી નક્કી થયેલું છે કે વેદો તો અલગ અલગ વિભાગમાં વહેંચાયેલા હતા. વેદોની ઋચાને સંગ્રહિત કરી અને એને કમ્પાઇલેશન કરી જે આજે આપણને વેદનું સ્વરૂપ દેખાય છે એ રાવણના પ્રતાપે છે. રાવણ કોઈ અસભ્ય કે એ આપણે કલ્પના કરી છે એવું વ્યક્તિત્વ જ નથી. પણ જેમ દુર્યોધને કીધું હતું કે હું સત્ય ખુરશી આપું, મીનાબેન ખુરશી આપું, તો સત્કર્મ ને અનુસરી નથી શકતો. સત શું છે, અસત શું છે એની મને ખબર છે, પણ હું પાપથી વિમુક્ત નથી થઈ શકતો. એટલે આપણે ત્યાં જે આ પરંપરાઓ છે ને એટલા માટે સત્સંગની જરૂર છે, એટલા માટે કથાની જરૂર છે કે માણસનો સ્વભાવ ભૂલકણો છે. તો જે બેફામ દોડ છે આપણી ઐશ્વર્યની પાછળ, સંપત્તિની પાછળ, તો આ કથાઓ શું છે? એનું સ્પીડ બ્રેકર છે. આપણે શહેરમાં જોઈએ ને તો સ્પીડ બ્રેકર મૂકવામાં આવે છે. તમે રોડ ઉપર જોજો, કારણ કે વધુ સ્પીડમાં જતું વાહન અકસ્માત કરશે. એમ આપણા જીવનની દોડ જો બેફામ હશે ને તો અકસ્માતો થશે. એટલે આ કથાઓની જરૂર છે. અમારા ગુરુ મહારાજ શ્રદ્ધેય ભૂતેશાનંદજી મહારાજ વર્ષો પહેલા પધારેલા આયા, ત્યારે એમની હારે પ્રશ્નોત્તરી બધા કરતા હતા. તો એક કોઈ શ્રોતાએ એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે મહારાજજી इतनी सारी कथाएं होती है, संकीर्तन होता है, अच्छी अच्छी ये सब महात्मा लोग बातें करते हैं, फिर भी समाज में इतना अनिष्ट क्यों है? दुर्भाव से लोग क्यों जीते हैं? ત્યારે એમને કીધું अच्छी बात કહી, કેમ કે આટલી કથાઓ થવા છતાં પણ જો આટલું હોય તો આટલી કથાઓ ન થતી હોય તો કેટલો એનો રેશિયો વધી જાય, કેટલું પ્રમાણ વધી જાય એનું એ તો કરો. કમસે કમ આટલા લોકો તો અત્યારે સંચવાઈને બેઠા છે, કમસે કમ એટલા લોકોને તો મનની થોડીક તો શાંતિ મળશે. જ્યાં પણ કાંઈ થાય છે એ સારું જ થાય છે. એટલે કોઈ સારું કામ કરતું હોય ને તો આપણે ધનથી કે તનથી શ્રમ ના કરી શકીએ તો કંઈ નહીં, પણ મનથી સારી કલ્પના કરવી કે જે કોઈ સારું કર્તવ્ય કરતા હોય, સારી કથા કરતા હોય, સારો પ્રયત્ન કરતા હોય, સારી શિબિર કરતા હોય. આજે તો ઘણા બધા સમાજની અંદર એ મેડિકલ કેમ્પ કરતા હોય છે, સ્વચ્છતાની શિબિર કરતા હોય છે, તો તમે એને મનથી બિરદાવજો. અને ગાંધીજી કહેતા કોઈ વ્યક્તિ સમાજની અંદર સત્કાર્ય કરતું હોય અને જો બે એને પ્રશંસાના શબ્દો ન કહ્યો તો એક પ્રકારની હિંસા છે. કોઈ પણ સારું કામ થતું હોય, કહેવાનો મતલબ કે હનુમાનજી મહારાજે જ્યારે છલાંગ લગાવી છે લંકા સુધી પહોંચવાની, ત્યારે હનુમાનજી મહારાજ को देवताओं ने उपस्थित पुष्प वृष्टि की है. धन्य हो अंजनी के पुत्र, હે પવન પુત્ર, આજે અમને તારી ગતિની ખબર પડે છે કે સમંદરને લાંઘવા માટે અબ ઘડી હમણાં હનુમાનજી મહારાજ લંકાની અંદર પહોંચશે. વચ્ચે વિશ્રામ, વચ્ચે આવેલા વિઘ્નોને ગાંઠતા નથી. તમે સત્કાર્ય કરશો એટલે આવા તો ભવમાંથી ભાલા ઊભા થશે. તમે જોજો કેટલાક વિઘ્નો આવશે, પણ આપણે ક્યાંય અટકવાનું નથી. કાર્ય નાનું હોય કે કાર્ય મોટું હોય, પણ આપણને આપણા ગંતવ્યની ખબર હોય કે મારે અહીંયા પહોંચવું છે. અને આ તો રામનું સોંપેલું કામ છે. વાસ્તવમાં આપણે રામના જ સેવક છીએ, રામના જ એક રમકડા છીએ. તો આપણને આપણું નિહિત કર્મ એ ગૃહસ્થ તરીકે હોય, પતિ તરીકે હોય, પુત્ર તરીકે હોય કે કોઈ પણ અવસ્થામાં હોય, દરેકની કેટેગરી અલગ અલગ છે, તમારી જવાબદારીઓ અલગ અલગ છે, પણ કાર્ય કોનું કરીએ છીએ? આપણે રામનું કરીએ છીએ. કે જ્યાં પણ હશું, જેટલામાં હશું એટલું સારું રાખવાની કોશિશ કરશું. અમે અમારી ફરજમાંથી ક્યાંય એ ચલિત નહીં થઈએ.
તમે જો ઘણીવાર આપણને ઇમ્પલ્સ આવે છે સમાજની અંદર જોઈએ ને તો ઘણીવાર કે વ્યક્તિ આમ જોઈએ ને તો એ બહુ એક ધાર્મિક હોય, કેટલા બધા ત્રિપુણ ને ટેલા ને જુદી જુદી માળાઓ ને ઘણું બધું આવું આપણે અમુક વ્યક્તિત્વ હોય છે, આપણે એમને બીજી રીતે નથી લેતા, પણ વાસ્તવમાં એની જે ડ્યુટી છે, એની જે વાસ્તવિક ફરજ છે, તમે ધાર્મિક હો અને નોકરી કરતા હો તો તમારે 10:30 થી 6 તમારી સીટ ઉપર બેસવું જોઈએ, નહીં કે પછી સ્કૂટર લઈને તમારે બધા મંદિરોનું નહીં કરવું. ભગવાન એવું નથી કહેતો. પગાર તું જે તે ડિપાર્ટમેન્ટનો લેશ તો તારે અહીંયા વફાદાર રહેવાનું છે. તારી પાસે આવનાર અરજદાર તારે એને એક સંતોષકારક જવાબ દેવાનો છે. આ રામનું કાર્ય છે. અને તો આપણે ઘણીવાર શું થાય કે ધાર્મિક હોવાના ડોળની અંદર આપણી મૂળભૂત ફરજો ચૂકી જતા હોઈએ છીએ. આપણે બહાર એને ઓલું કરીને આપણે ઘરની અંદર વૃદ્ધો હોય, નાના બાળક ભૂખ્યા હોય, આપણે પાળેલા પશુઓને આપણે ટાઈમસર ખવડાવી ન શકતા. એટલે ધર્મ હંમેશા એક મર્યાદા. ધર્મ શું છે? વ્યવસ્થા છે. તમને એક પ્રોટોકોલ આપે છે, તમને એક જીવન જીવવાની એક માર્ગદર્શક રેખા આપે છે. અને આચાર સંહિતા જે શબ્દ છે કે પહેલી ફરજ છે ગ્રહસ્થીની, ગ્રહ નારીની, કે એને એના વૃદ્ધોને જમાડી દેવા જોઈએ. ઘરની અંદર વૃદ્ધ તો તમારે આ અને અનુસરવું પડશે, અને એનું પરિણામ બહુ સારું છે. મને ઘણી વાર એ ચોપાઈ બહુ ગમે છે કે લક્ષ્મણજી અને કેવટ આખી રાત જાગતા હોય છે, અને ત્યારે કેવટ એક સરળ ભક્ત છે, એટલે એનો ગુસ્સો છે કે તમારા માં કૈકેયીનો દોષ છે કે જે તમને રામને વનવાસ આપ્યો છે. વાસ્તવમાં તો તમે રાજ્યના અધિકારી હતા ને આ બધી વાત થાય છે, એટલે એને દોષ આપે છે કૈકેયીને, પણ આ તો સુમિત્રાના દીકરા છે. આખા માનસજીની અંદર જે થોડીક ચોપાઈઓ મને ગમે છે એમાંની આ છે, કાહુ ન કોહુ સુખ કર દાતા, નિજ કૃત કરમ ભોગ સંભ્રાતા. હે કેવટ, આ જગતમાં કોઈ કોઈનું સારું નથી કરી શકતું, એમ કોઈ કોઈનું ખરાબ નથી કરી શકતું. નિજ કૃત કરમ ભોગ સંભ્રાતા. તમે તમારા કર્મનું રિફ્લેક્શન છે. તમારું જીવન છે શું છે? તમારું કર્મનું રિફ્લેક્શન છે. એટલે જ આપણા પૂર્વજો, પૂર્વસૂરીઓ, આપણા મહાત્માઓ કહે છે કે તમે સત્કર્મ કરો, તમે વાવો, તમે બીજી ચિંતા કરો માં, અને એનું પરિણામ ખૂબ સારું તમારી સામે આવશે. આ સહજ છે, આ કુદરતી છે. પ્રકૃતિ, ઈશ્વર, તમે જેને માનતા હો એ શું છે? તમારા કર્મનું એક પ્રતિબિંબ છે. તમે સારું કરશો એટલે સારું જ તમારી સામે આવશે. હનુમાનજી મહારાજને સોચ્યા કે મુझे રામને ભેજા હૈ, મારે લંકામાં જવું છે, અને મારું ટાર્ગેટ માત્ર ને માત્ર મારે જાનકીજીની શોધ કરવી છે. વચ્ચે આવું અટકાવવાના ઘણા બધા એ સ્થળો આવશે. ક્યારેક કોઈ આવકારો આપશે, ના ના હવે થોડુંક મોડું થાય તો શું ફેર પડશે. પર્વતાધિરાજે કીધું મહારાજ અહીં એક નીંદર ખેંચી લ્યો ને પાછી તાકાત ના, મારાથી રોકાવાય નહીં. હે પર્વતાધિરાજ, તમારો આભાર, પણ હું રામનું કામ કરવા નીકળ્યો છે. સિંહિકા આવે છે, એમની સાથે પણ આ જ વર્તાવ છે, અને કોઈ પણ વિઘ્નને ગણકાર્યા વગર હનુમાનજી મહારાજ संध्या के समय लंका में अपना लैंडिंग किया. जिम प्लेन मोटू आए लैंडिंग करे, હનુમાનજી મહારાજ ઉડતા ઉડતા આવે છે. એના લંકાના કાંઠે, સમુદ્રના કાંઠે એ ઉતરા છે, ત્યાં સ્વસ્થ થઈ અને પોતાના મૂળ સ્વરૂપમાં આવી ગયા છે. ચારે તરફ નજર દોડાવે છે. ત્યાં અદ્ભુત વર્ણન છે લંકાનું. લંકા કોઈ સામાન્ય નગરી નહોતી. એક સમૃદ્ધિ અને ઐશ્વર્યની પરાકાષ્ઠે આ શહેર હતું, નગરી હતી, લંકા નગરી હતી. કારણ કે રાવણ પાસે બધું જ હતું, સત્તા હતી, સંપત્તિ હતી, પણ સદબુદ્ધિ નહોતી. એનું પરિણામ આ ભોગવતા હતા. બાકી ઐશ્વર્યની અંદર તો ઇન્દ્રને પણ ઈર્ષ્યા થાય. ઇન્દ્ર ઉપર જો એનો દીકરો ઇન્દ્રજીત ચડાઈ કરીને અડધું શાસન, સ્વર્ગનું રાજ્ય છીનવી શકતો હોય તો ઈ માણસની પ્રબળતા કેટલી હશે, ઈ માણસની પહોંચ કેટલી હશે. આ કોઈ કહાની, કલ્પનાઓ નથી. આજે પણ સમાજની અંદર આપણે જોઈએ કે ઘણા બધા ધનિષ્ઠ લોકો એવા છે કે તમે ધારો ઈ કરી શકે છે. કારણ કે સંપત્તિ દ્વારા માણસ ઘણું બધું કરી શકતો હોય. એટલે રાવણનું એટલું બધું ઐશ્વર્યની પરાકાષ્ઠા ઉપર છે. ધન દોલત, સોનાની લંકા કે વાસ્તવમાં કઈ સોનાની લંકા, સોનાના મકાનમાં રહી ન શકાય. સોનાની દ્વારકા હોવાનું આપણે કહીએ છીએ, સ્વાભાવિક છે. પણ જે સહજતાથી ઉપલબ્ધ તમારી પાસે બધી જ વસ્તુઓ હોય, તમારે ક્યાંય દોડધામ ન કરવી પડતી હોય, તમે ગ્રહસ્થ એનું જીવન
એનું યોગક્ષેમ સરળતાથી થઈ શકતું હોય, જ્યાં કોઈ ફરિયાદો ન હોય, એવું જે વાતાવરણ છે એ સુવર્ણ યુગ કહીએ છીએ, સુવર્ણ ક્ષણો કહીએ, તમારા જીવનનો એ સારો તબક્કો હતો. એમ સોનાની લંકા બધું જ ઉપલબ્ધ છે. હનુમાનજી મહારાજ ત્યાં આવીને ખાલી બાહ્ય પરિવેશ જ્યારે વર્ણન કરે છે વાલ્મીકૃત રામાયણની અંદર, લંકાની અંદર એટલા સુંદર વૃક્ષો હતા, જે વૃક્ષો ઉપર કુંજ લતાઓ છવાયેલી હતી અને વિવિધ પ્રકારના પક્ષીઓ રાત્રિની નિશ્રા કરવામાં પોતપોતાના ઘોંસલાઓ તરફ જઈ રહ્યા હતા. ક્યાંક કોઈ પાંખો ફફડાવતા હતા અને ચાંદની રાતોનો શુક્લ પક્ષનો ઉત્તરાર્ધ હતો એટલે મોડેથી ચંદ્રમા નીકળ્યો છે અને એના ધીમા ધીમા તેજની અંદર લંકાની જે મહેરાબ છે અને એમના જે આખા શિખરો છે, એક ત્રિકૂટ પર્વત ઉપર લંકાનું નિર્માણ વિશ્વકર્માએ કરી આપ્યું હતું. વિશ્વકર્મા વોઝ આર્કિટેક્ટ એન્ડ એન્જિનિયર ઓફ ડિવાઇન ફોર્સ. દેવતાઓના એ આર્કિટેક્ટ છે વિશ્વકર્મા. અને વિશ્વકર્માએ જે નગરીનું નિર્માણ કર્યું છે કેટલી સુંદર હશે. હનુમાનજી મહારાજ આમ થોડી વાર ચકિત થઈ ગયા, નકર એ તો વનવાસી છે, એને તો કેટલા પ્રાકૃતિક દ્રશ્યો જોયા છે, પણ લંકાની અંદર પ્રવેશે અને જ્યારે લંકાનું વર્ણન આપે છે વાલ્મીકૃત રામાયણ, તો અદ્ભુત નગરી છે. ત્રિકૂટ પર્વતની અહીંયા વાત કરે છે કથાકાર કે આ એ જ પર્વત છે કે જ્યારે એક સમયે શેષનાગ અને વાયુદેવ વચ્ચે એક પ્રતિસ્પર્ધા થઈ છે. જો જે બલિષ્ઠ છે ને એકબીજાના બળને હંમેશા પડતારતા હોય છે, એટલે શેષને થોડો અહંકાર છે કે વિષ્ણુ મારી પર શયન કરે છે. મોટા માણસની નજીક રહીએ ને તો એને એમના મમતું એ થોડુંક થઈ જતું, એટલે શેષનાગને ખબર નથી કે વિષ્ણુ છે તો તારો મામું છે, એટલે વિષ્ણુની નજીક હોવાથી શેષને અહંકાર આવે છે અને વાયુદેવને એવું લાગે છે કે હું જગતને જીવાડું છું, એટલે બંનેનો આમનો સામનો થઈ જાય છે અને જે મંદરાચળ પર્વત છે એને ભીડો લઈ લે છે. કોણ? શેષ. અને એનાથી મુકાવવા માટેની વાત કરે છે કે મેં જે લીધેલો આ ભીડો છે એને મુકાવી દે તો વાયુ હું તને સાચો માનું, તું મોટો છો હું મોટો છું, આવી પ્રતિસ્પર્ધા થાય છે. અને ત્યારે કહેવાય છે કે વાયુ દેવે એના તમામ એ પ્રતિનિધિઓને કીધું કે તમારા વાવટા છૂટા મૂકી દો, આ જગતની અંદર કોઈ પણ એવું શક્ત પરિબળ ન હોય જે મારો સામનો કરી શકે. અને આપણે જોઈએ છીએ સાયક્લોન જુદા જુદા આવે છે અને વાવાઝોડાના નામ પણ કેવા કેવા હોય છે. અત્યારે જ આંધ્રની અંદર ને ત્યાં આપણે જોઈએ છે કે તમે કલ્પના ન કર્યો વૃક્ષો. આપણે તાજેતરમાં કચ્છ તરફ ફંટાઈને ગયેલું એ બાજ, કેટલા એ તો લોખંડના હોય છે બાજ, જે દરિયાના એ યાતાયાત પરિવહન માટે માલ સામાન લઈ જવા માટેનો, એ તો એકલા લોખંડના સખત પોલાદી હોય છે, તો પવન એને પણ ઉડાડી શકે છે. આ પવનની તાકાત છે. અને કહેવાય છે કે એ મંદરાચળ પર્વતની સાથે વાયુદેવે ટક્કર લીધી છે અને જે શેષે ટોચ ઉપર ભીડો લીધો હતો એ ટોચને ફેંકી દીધી હતી અને એ દક્ષિણની અંદર આવી અને દરિયામાં એ શિખરનો ઉપરનો ભાગ હતો અને એ જ લંકા જે રાવણે નિર્માણ કરેલી છે એ ત્રિકૂટ પર્વત ઉપર લંકાનું નિર્માણ થયેલું છે. ઘણા બધા પરિવર્તનો આ ધરતીએ જોયા છે. સ્થળ ત્યાં જળ અને જળ ત્યાં સ્થળ હોય છે. આ તો ક્યાં જાઓ, આપણી જ દ્વારિકા છે અને હજારો વર્ષ પહેલા કોઈ સુનામીની અંદર એ ધરતીની અંદર સમંદરની અંદર ગરકાવ થઈ ગયેલા છે. તો આ ધરતીના પરિવર્તનો છે. એમ લંકા પણ એક ઘટનાના કારણે ત્રિકૂટ પર્વતનું નિર્માણ થયું છે અને એની ઉપર વિશ્વકર્માના આદેશથી વિશ્રવા ઋષિના મોટા દીકરા હતા કુબેર, હનુમાનજીના મોટા ભાઈ સોતેલભાઈ કુબેર છે અને કુબેર ખૂબ સત્વશાળી છે, કુબેર ખૂબ સાત્વિક છે. हमारे हनुमान जी महाराज को यही यक्ष कुबेर ने तो गदा दी थी. गदा महाराज પાસે છે એ કુબેરજી આપેલી છે હનુમાનજી મહારાજને, એટલે પૂર્વાપરનો સંબંધ પણ છે લંકા સાથેનો હનુમાનજી મહારાજનો. હનુમાનજી મહારાજ ત્યાં પ્રવેશે છે ત્રિકૂટ પર્વત ઉપર, એ લંકાનું જ્યારે દ્રશ્ય જોવે છે અને વિચારે છે કે આ નગરી આટલી બહારથી સુંદર છે તો અંદર કેટલી સુંદરતા હશે, એટલે મનની અંદર એને પ્રવેશવાની ઈચ્છા થાય છે. પણ એની સાથે સાથે સતત એની દ્રષ્ટિ
માં જાનકીજીને શોધી રહી છે કે આટલી મોટી નગરીમાં હું મને સોંપેલું કામ કઈ રીતે પૂર્ણ કરીશ એવી થોડી દ્વિધામાં છે. એટલે અંદર પ્રવેશ કરવા માટે લંકાના એ પ્રવેશ જે મુખ્ય પ્રવેશ દ્વાર છે ત્યાં જાય છે, પણ હનુમાનજી કહે છે કે આવા સ્વરૂપે થોડું જ જવાય, મારે અંદર મને તો મારી નાખે, આ તો રાક્ષસની નગરી છે. એટલે વિચારે છે કે રાત્રિનું પ્રાણી કયું છે, રાત્રે સહજતાથી પ્રાણી કયું જાય ને કેના તરફ ધ્યાન ન જાય. એટલે હનુમાનજી મહારાજને એ બિલાડાનું સ્વરૂપ લીધું છે. સમજો છો, રાત્રે આ નિશાચરોની આખી નગરી જ નિશાચરની છે, બધા સુવે ત્યારે આ જાગે, હવે એની નજરમાંથી કેમ બચવું? એટલે હનુમાનજી મહારાજને એક બિલ્લી કા સ્વરૂપ लिया है. અને તમે જોજો બિલાડી રસોડામાં આવે ત્યાં સુધી ખબર ન પડે, એકદમ એના સોફ્ટ પગ હોય એટલે આપણે અવાજ જ ન આવે. એટલે હનુમાનજી મહારાજને કીધું કે આ એક દીવાલ ઉપરથી બીજી દીવાલ ઉપર જવા માટે આ સ્વરૂપ બરાબર છે. ચપળતા તો હતી એટલે એમને ઈશ્વર દત્ત આ જે શક્તિ હતી, બ્રહ્માજીએ વરદાન આપ્યું હતું કે હે વત્સ, તું ધારે ત્યારે કોઈ પણ સ્વરૂપ તું ધારણ કરી શકીશ. એટલે એને સુંદર એકદમ સરસ સ્વરૂપવાન એ બિલાડાનું સ્વરૂપ લીધું છે. અને જેવા એ મુખ્ય દ્વારની અંદર પ્રવેશે છે ત્યાં જઈને રોકવામાં આવે છે. અને ત્યાં એક શ્રાપિત અપ્સરા, જો આપણને આ વાતો બહુ આવશે, શાપ અને અભિશાપની, કારણ કે એ પનિશમેન્ટ છે. અત્યારે શું હોય, જેપી પટેલ સાહેબ કે માણસ અધિકારીને બદલી કરી નાખે, એ શું છે? શાપ. ગવર્મેન્ટને ફાવે ને એટલે કે આને ઉલાડીને એને કચ્છમાં નાખી દો, અને કે ભચાઉ નાખી દો, અને કે ખાવડા નાખી દો. આ બધા શાપ અને અભિશાપના જ આ બધા અત્યારના વર્તમાનના એ છે. એટલે મતલબ પનિશમેન્ટ. દેવતાઓમાં થોડુંક તમે આમ કંઈક અટક ચાલુ કરો ને, આ ગાંધર્વો બધા અપ્સરાઓ એ રૂટીન કરતા કંઈક થોડુંક ઓલું કરવા જાય એટલે એને ફેંકી દે કે તમે મૃત્યુલોકમાં જાઓ અને 5-25 વર્ષ રહી આવો, અને જ્યારે તમને આવી વ્યક્તિનો ભેટો થશે ત્યારે તમારી મુક્તિ થઈ જશે, તમે પનિશમેન્ટનો પીરિયડ પૂરો થાય એટલે પાછા ફેરવી નાખે. એટલે શાપ અને અભિશાપની જે પરંપરાઓ આપણા પુરાણોમાં, આપણી કથાઓમાં આવે છે, એનો અર્થ એ કે તમે નિર્ધારિત તમારી ડ્યુટીની અંદરથી ફરજ ચૂક થાવમાં એટલી જ વાત આવે છે કે જ્યારે ગંધર્વો, યક્ષોએ, અપ્સરાઓએ જેને પોતાની નિષ્ઠાની અંદર અભાવ આવે એટલે અભિશાપિત થઈ અને મૃત્યુલોકમાં આવે છે. તો એવી જ કોઈ અપ્સરા સિંહિકા બની અને આજે દ્વારિકાની નગરીનો પહેરો દઈ રહી છે, એની મુખ્ય રક્ષક છે, કમાન્ડો. અને એટલા માટે એને અહીંયા નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા કે કહેવાય છે, वो कहानी अभी आ रही કે એ સિંહિકા કહે છે કે મને અહીંયા એટલા માટે મૂકવામાં આવી હતી કે એક સમય Z+ ની અહીંયા સિક્યુરિટી મૂકવામાં આવી હતી આખી લંકાની અંદર. અત્યારે Z+ કહીએ ને આપણે, નજીક જવાય જ ને આપણે, એની અંદર કમાન્ડો વિથ ગન ઊભા જ હોય એને નજીક. તો રાવણના આમંત્રણને માન આપીને ભગવાન શિવના પરમ ઉપાસક છે. રાવણે અદ્ભુત સ્તુતિઓ રચી છે, શિવ સ્તોત્ર રચ્યા છે, જે બધું પ્રચલિત છે, પ્રસિદ્ધ છે. તો ભગવાન શિવને એવું કીધું કે હું તો કૈલાસ ઘણી વાર આવું છું પ્રભુ, આપ ક્યારેય મારી લંકામાં પગલા કરો ને, આપ આવો ને, ખૂબ વિનંતી કરી છે એમને. અને ત્યારે ભગવાન શિવ માં પાર્વતી સાથે લંકામાં આવ્યા છે. હવે લંકાનો જે અચળ ગઢ છે, હવે કોઈ સામાન્ય દેવતા છે? શિવ જ્યાં આવતા હોય તો ઘણા બધા પહેરેદારો હોય. આપણે જોઈએ કે સામાન્ય અમથા નાના એ પદાધિકારી આવે તો રસ્તા મને સાફ થવા, થીગડા દેવા માંડે, અને બધા ધંધે લાગી જાય કોર્પોરેશન ને, હે બધે જ્યાં કોઈ દિવસ આંટો ન માર્યો ત્યાં ડીટીટી છંટાઈ જાય, આવું બધું થઈ જાય છે. જો આજે અત્યારે 2023 ની આ પોઝિશન હોય તો દેવતા જ્યાં પધારવાના હોય ત્યાં તો કેટલું રાવણે કર્યું છે. એટલે ભગવાન શિવની સુરક્ષામાં કે એમના સન્માનમાં કે એની આગતા સ્વાગતાની અંદર કોઈ વિક્ષેપ ન પડે એટલે દરેક જગ્યાએ એક પહેરેદાર, પ્રહરી અને બધાને કીધું ભાઈ જો પ્રોટોકોલ મુજબ તમે બધું ધ્યાન રાખજો. વીઆઈપી આવે ને એટલે પ્રોટોકોલને ફોલો કરવો પડે આપણે. તો એમને એ પ્રોટોકોલ માટે થઈને દેવતાઓને કીધું સ્વર્ગમાં કે અમારે यहाँ ભગવાન બાબા શિવ આ રહે હૈ, તો થોડાક સારા ઓફિસરને મોકલી દો તમે. આવું થાય છે 26 જાન્યુઆરી 15 ઓગસ્ટમાં સારા ઓફિસરોને બોલાવી કે ભાઈ અહીંયા પ્રોટોકોલ મુજબ ગવર્નર આવવાના છે,
મુખ્યમંત્રી આવવાના છે, ખાસ વિશેષ ઉપસ્થિત. તો પ્રોટોકોલને જાળવવા માટે આ સ્વર્ગની જે સુરક્ષાના એક હતા લેડી, એમને અહીંયા લંકાગઢની મુખ્ય દ્વાર પ્રતિનિધિ તરીકે મૂકવામાં. બસ ત્યારના એ અભિશાપિત અવસ્થામાં ત્યાં જ હતા. એની નજરમાંથી કોઈ નીકળી ન શકે. આપણે એરપોર્ટ પર જાય, તમે જોજો, એની ચકોર નજર હોય, તમે ગમે એટલું છુપાવીને લઈ જાઓ, બેગમાં તરત પકડશે ને એક બાજુ કરી દેશે. બિલાડાના સ્વરૂપમાં હોવા છતાં પણ હનુમાનજીને અટકાવી દીધા અને એને મૂળ સ્વરૂપથી એને બોલાવ્યો. કેટલી એની આર પાર પારદર્શક દ્રષ્ટિ હશે કે સામે માયાવી રૂપ છે. તો આવા માયાવી રૂપ પણ, આ તો માયાવી નગરી છે લંકા. તો જે રાક્ષસો છે, જે પોતે માયાવી છે, તો એની અંદર બીજા પણ માયાવી આવી શકે. એટલે આ બધી જ વિદ્યાઓમાં સ્ત્રી નિપુણ છે. એટલે એને કહે છે કે હે વાનરરાજ, મારી આજ્ઞા સિવાય અહીંયા એક ચકલું પણ ફરકી નથી શકતું. એટલે તું કોણ છે, તારો પરિચય આપ કે છે. હનુમાનજી મહારાજને લાગ્યું કે આપણે પકડાઈ ગયા, હવે છુપાવવાની તો વાત નથી. એટલે એના મૂળ સ્વરૂપમાં આવી ગયા છે અને ખૂબ એને ખૂબ માનપૂર્વક રિસ્પેક્ટ સાથે એને કીધું કે હે માતા, આપને હું પ્રણામ કરું છું અને પવનપુત્ર હનુમાન મારું નામ છે અને માં, હું મારા રામના એક કાર્યને સિદ્ધ કરવા માટે હું અહીંયા આવ્યો છું. પણ મને ખબર નથી હું કાર્ય સિદ્ધ કરી શકીશ નહીં. પણ હું અહીંથી જતો હતો તો આ નગરી વચ્ચે આવી છે. તો મારે બીજું કોઈ આની અંદર મારે એ નથી, પણ માત્ર આ નગરી જોવા આવ્યો છું. જો આપ અનુમતિ આપો તો હું અંદર પ્રવેશી શકું. જો પહેલા હંમેશા કોમ્યુનિકેશન કરો. અજાણ્યા સ્થળે જાઓ એટલે તમારી લેંગ્વેજ ઉપર કંટ્રોલ રાખજો. સીધું એમ નો કે તું મને ઓળખાશ, આ જ હાલે છે બધી. તમે જાઓ, તમે ઓફિસમાં જાઓ, બીજે જાઓ, ભાઈ તમે જે હો તે, પણ અહીંયા જે કામ માટે આવ્યો છે એની વાત કરો. ના, એવું નહીં. મને ઓળખાશ, તરત એના પાગિયાને ફોન કરી દે. ના ના વધુ હોય કે અહીંયા આમ છે. નો, વેરી બેડ. દરેકના કામ કરવા માટે એ ઓફિસર બેઠા જ છે. કાઉન્ટર હોય, હોસ્પિટલ હોય કે બીજું, એ ચીડિયા શું કામ થઈ જાય તમને ખબર છે? આવા બધા તત્વોના કારણે. બાકી કામ તો કરવા માટે બેઠા જ હોય છે. સીધે સીધું આપણે ક્યારે આપણો રૂવાબ છાંટવો નહીં. સહજતાથી વાત કરવી કે ભાઈ હું સાહેબ આ કામ માટે આવ્યો છું, આના માટે મારે કોને મળવું. તમારું કામ અડધું કરી દેશે. એવા બધા એટલે ખરાબ નથી. આપણે હંમેશા ખરાબની જે પેલી એક ઇમ્પ્રેશન બનાવી દીધી. ના બધે કોઈ કાંઈ કામ કરતા નથી, બધા હરામાડ નો, આવું નહીં બોલવાનું સમાજમાં. સમાજ એમના નથી ચાલતો હતો. સમાજમાં સારા પણ છે, હશે થોડાક તત્વો, તો એની આપણે શું કામ કલ્પના કરવી જોઈએ કે મારું કામ નહીં જ થાય. અરે ન ધાર્યું હોય ત્યાંથી તમે જોજો કામ સહજતાથી થઈ જાય છે. એવું હોય તો આટલું મોટું હાલ્યા કમઠાણ. તો હનુમાનજી મહારાજ હંમેશા વિનયયુક્ત શબ્દોની અંદર વાત કરતા હોય છે. કહે છે કે હે માતા, મારે નગરી જોવી છે. કુતૂહલ વૃત્તિથી હું અહીંયા આવ્યો છું. જો આપ મને અનુમતિ આપો તો હું નગરી જોઈને હમણાં નીકળી જઈશ, હું રોકાઈશ નહીં. પણ ડ્યુટીની અંદરથી, ફરજની અંદર દયા ન હાલે. ફરજની અંદર જે નિષ્ઠાપૂર્વક જે પહેરેદાર હોય ને, દેશનો સંતરી જ્યારે બોર્ડર ઉપર હોય તો એ દયા ન ચાલે. ત્યાં લો એન્ડ ઓર્ડર જ હાલતો હોય. એના ઉપરી એના ઓર્ડર આપેલે શૂટ જ કરી દેવાનું હોય, એમાં ન હાલે. રામની રક્ષકા જે અપ્સરા છે શ્રાપિત, હનુમાનજીને સિદ્ધિ પછડાટ આપે છે, કમાન્ડો છે. એટલે આજે જોઈએ આપણે તો કેટલી બધી ટ્રેનિંગ વાળી દીકરીઓ બધા કામ કરતા હોય છે. પીએસ હોય, ડીએસપી હોય, તો આપણે સેલ્યુટ કરવાની ઈચ્છા થાય કે ધન્યવાદ હો તમને. એને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે. જે મુખ્ય રક્ષિકા છે, એટલે હનુમાનને કંઈ વિચાર્યા કરતા પહેલા એને ઝાપટ મારીને પાડી દે છે. હનુમાનજી મહારાજ સહી લિખા હે, વાલ્મીકૃત રામાયણ में लिखा है. એટલે ઓચિતાનો પ્રહાર થાય, સ્વાભાવિક કોઈ પણ એ બેલેન્સ ગુમાવી દે. પણ હનુમાનજીએ જોયું કે હવે નેવાના મોભે ચડી ગયા છે, શરૂઆત થઈ જ ગઈ છે. એટલે ઊભા થઈ ગયા છે હનુમાનજી મહારાજ. સામે સ્ત્રી છે, એક વિનય ખાતર તો એને આવું નહોતું, એમને ઈચ્છા નહોતી. પણ જ્યારે સ્વમાન ઉપર ઘાત થાય તો અંજનીનો દીકરો છે, સામે ગમે પનોતીને પગ નીચે દાબીને જિંદગી પર રાખી શકતો હોય તો આ તો હવે શું રમકડા કહેવાય એને. એટલે હનુમાનજી મહારાજે ઊભા થઈને માત્ર એક ડાવા હાથની જે ઝાપટ મારી છે અને એ સ્ત્રી ભૂમિગત થઈ અને એ આઘાતની અંદર સરી પડી. થોડી કળ વળે છે અને બેસે છે, બે હાથ છોડી દીધા છે.
કે મહારાજ હું તો શ્રાપિત અપ્સરા છું, અને બ્રહ્માએ મને એવું કીધું હતું કે જ્યારે એક મહાકાય વાનર લંકામાં પ્રવેશે અને તારો મુકાબલો કરી શકે, તને સામનો કરીને તને પરાજિત કરી શકે, ત્યારે માનજે કે તારી સજાનો છેલ્લો દિવસ છે. મહારાજ હું મારા માર્ગે અને તમે તમારા માર્ગે, તમારો માર્ગ પ્રશસ્ય હો, હું સ્વર્ગ બની જાઉં છું. અને આકાશની અંદર એ તેજ લીસોટો બનીને અપ્સરા જતી રહે છે, અને હનુમાનજી મહારાજ લંકાની અંદર પ્રવેશે છે. જે દ્રશ્યો જોયા છે હનુમાનજી મહારાજે કે સુગંધિત પદાર્થોથી તમામ રાજમાર્ગો પર છંટકાવ થઈ ગયેલો છે. દૂરથી જે એની અટારીઓ છે ત્યાંથી મધુર સંગીત વાગતું હતું, વીણા વાદન થઈ રહ્યું હતું, અને દરેક આવાસોની અંદરથી ધૂમ્ર શહેરોની સાથે સાથે એ વિવિધ વ્યંજનો પકવાનો બનાવવાનો એક એમ કે એક સુગંધો આવી રહી હતી. વિવિધ જે રસોઈઓ છે એ પાકતી હતી. રાક્ષસો રાત્રિ દરમિયાન ક્યાંય નૃત્ય થાય છે, ક્યાંય વેદોના પાઠ થઈ રહ્યા છે. આ તો રાવણની નગરી છે, વેદ પાઠી રાવણની નગરી છે. એટલે એ તમામ સુખ સંપત્તિ જે વૈભવ હોવા જોઈએ, જે એક ઐશ્વર્યવાન વ્યક્તિ પોતાના આંગણે જે કરી શકે, તમામ આજે લંકા નગરીની અંદર આ દ્રશ્યો જોવે છે. હનુમાન સ્તબ્ધ થઈ ગયા છે. આગળ જાય છે તો નવ યૌવના સ્ત્રીઓ વિવિધ પ્રકારના કેશ કલાપો કરી અને પરાગ્રહ એમના કેશની અંદર છાંટેલી છે, અને અનેક સુગંધીઓની વચ્ચે એ જતા હોય છે. કોઈના હાથની અંદર એક કુંભ રહી ગયેલા છે, કોઈના હાથમાં મદિરાના પાત્રો રહી રહ્યા છે, અને દરેકના ચહેરા પર એક હાસ્ય છે. આ શું સૂચવે છે કે લંકા કેટલા વૈભવના એક પરાકાષ્ઠાએ હશે કે ક્યાંય દુઃખ જેવું નામ નથી આખી નગરીની અંદર, છતાં પણ એનો વિનાશ કામ થયો. એક પ્રશ્નાર્થ આવીને આપણી પાસે ઉભો રહ્યો છે, કારણ કે ત્યાં સત્સંગ નથી. વૈભવોની વચ્ચે રહેનાર વ્યક્તિ સ્વધર્મ ચૂકી જાય, માત્ર સુખને જ પરાકાષ્ઠા પોતાનું એક જીવનનું એપિસેન્ટર માની લે, ત્યારે એનો વિનાશ થતો હોય છે. આ કહાનીઓ શું કહે છે? લંકાનો વિનાશ કે દ્વારિકાનો વિનાશ? કૃષ્ણ હોવા છતાં દુઃખ લાગે આપણને કે યદુનંદન છે નગરીની અંદર નિવાસ કરતા હોય, જ્યાં આટલા સરસ બિરાજમાન હોય, બલભદ્રજી જેવો એ અવતાર હોય, છતાં પણ એ નગરીનો નાશ થાય છે. તો ત્યાં પણ ઘટનાઓ એવી બને છે કે જે કહી ન શકાય. હરિવંશ અને શ્રીમદ ભાગવતના ઉત્તરાર્ધની અંદર જે વર્ણનો આવે છે, એક બાજુ દ્વારકાના ઐશ્વર્યના વર્ણનો આવે છે, બીજી તરફ એના અધપતનના એ કહાનીઓ છે. તો જીવનની અંદરથી જ્યારે માત્ર ને માત્ર વૈભવ આવે, સુખ આવે, તમારા જે સંસાધનો તમને તમારા મૂળ માર્ગથી વિચલિત કરી દે, ત્યારે આ સત્સંગની જરૂર પડે છે. માત્ર ને માત્ર એક વિભીષણ સભાન છે, અને સમગ્ર કુરુકુળની અંદર એકમાત્ર વિદુર સભાન હતા. તમારી પાસે સત્તા આવે, પણ સત્તાનો જો દુરુપયોગ થતો હોય, આવો દિલીપ વ્યવસ્થા કરતો છે તો